चक्र निलया रक्तवर्णा त्रिलोचना कट्वांगादि प्रहरणा वदनैक समन्विता पायसान्न प्रिया त्वक्स्ता पशुलोक भयंकरी अमृतादि महाशक्ति संवृता कालरात्र्यादि शक्तियोगवृता स्निग्धोदन प्रिया महावीरेन्द्र वरदा राकिन्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनति स्वाधिष्ठाना भुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शोगर्विता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्दिन्यादि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी मूला शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुखद्मस्ता सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुगधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी चित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुति स्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमचार्चिता बन्धमोचनी बन्वारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनि मूलपूरितमुखे दाडिनी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वर शिवलिङ्गं देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तप्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तप्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनाद नेलకొన్నది హిందూ సముద్రం తూర్పు దిశ పొంగి పొరలి గంగా సంద్రం తూర్పు దిశ పొంగి పొరలి గంగా సంద్రం పశ్చిమాన అనంతమౌ సింధు సముద్రం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారతఖండం ఒక అమృత భాండం నిర్మల సురగంగా జల సంగమ క్షేత్రం రంగుల హరి బిల్లులు విలసిల్లిన నిలయం ఒకే జాతి సంస్కృతి ఒకటున్న ప్రదేశం రత్నగర్భ పేరుగన్న భారతదేశం ఒకే జాతి సంస్కృతి ఒకటున్న ప్రదేశం రత్నగర్భ పేరుగన్న భారతదేశం వీర పుణ్య చరితలున్న ఆలయ శిఖరం వీర పుణ్య చరితలున్న ఆలయ శిఖరం సత్య ధర్మ శాంతులున్న ప్రేమ కుటీరం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారతఖండం ఒక అమృత భాండం నిర్మల సురగంగా జల సంగమ క్షేత్రం రంగుల హరి బిల్లులు విలసిల్లిన నిలయం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారతఖండం ఒక అమృత భాండం కోకిలమ్మ పాడగలదు జాతీయ గీతం కొండ కోన వాగుపాడు సంస్కృతి గీతం కోకిలమ్మ పాడగలదు జాతీయ గీతం కొండ కోన వాగుపాడు సంస్కృతి గీతం గుండె గుండె కలుసుకొనుటే సమరస భావం గుండె గుండె కలుసుకొనుటే సమరస భావం చేయి చేయి కలిపితేనే ప్రగతుల తీరం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారతఖండం ఒక అమృత భాండం నిర్మల సురగంగా జల సంగమ క్షేత్రం రంగుల హరి బిల్లులు విలసిల్లిన నిలయం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారతఖండం ఒక అమృత భాండం భారత్ మాతా కీ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ कैलापतेऽहं धनुज
कृशानना ज्ञानी धामकृगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानमोदीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गोष्पदीकृतवारसं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुते नमत राक्षसान्तकं श्रीगुरुशरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवरयमलयश जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानकै सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे कुमोहि हरकु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्रिकुलोक पुजागर रामदूत तुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कांचन वरन विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र हौ गजा विराज खंजे मुंजे जनयो संज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगवं विद्यावान गुणी अति चतुर राम काज करिए को हाथुर प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि श्रीहद्रिकाव वेंकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर संहार चंद्र के काज समार लाय सजीवन लखन जियावै श्री रघुवीर हर शिवर लाय रघुपति के ने बहुत बड़ाय कहा भरत सम तुम प्रिय भाई सहस्र वदन तुमरो यश गाव आसक के श्रीपति कंठ लगाव सनकादिह ब्रह्मादि मुनीश नारद शारद सहित यम कुबेर दिगपाल जगत कवि गोविंद कहि सकै कहत तुम उपकार सुग्रीव केन राम मिलाय राजपद देन तुम्हारो मंत्र वेश न मान लंकेश्वर भय सब जग जान संयोजन परभानु लीलो ताहि मधुर फलचान प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहिम जलधि लांग्र गय अचरज नाहिम दुर्गम काज जगति के देते सुगमानुग्रह तुम्हारे तेरे राम दुलारे तुम्हार गवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुकल है तुम्हारे शरण तुम रक्षक काहो को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोका हंगते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन जन जोला अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीना जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पारे जन्म जन्म के दुख विसराए अंधकाल रघुपति पुर जाए जहाँ जन्म हरि राम
हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाये जय 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 हनुमान गोसाई ఆ శ్రీరామచంద్రుడు ఇక్కడికి రావాలా మనం ఆ నినాదం ఇస్తే జై శ్రీరామ్ రామ లక్ష్మణ జానకి రామ లక్ష్మణ జానకి హనుమాన్కి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. సో అతిథి ఆగమనం హిందూ సమ్మేళన అధ్యక్షులు నెర్లకంటి శ్రీనివాసరావు గారు మరియు ఇవాళటి మహిళా వక్త డాక్టర్ సునీతా రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఇవాళటి హిందూ సమ్మేళనానికి విచ్చేసిన బయలూరు యోగేష్ ప్రభుజీ గారిని, గోపాలన్న గారు, వీళ్ళందరినీ వేదికపైకి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయడానికి తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సో జయలక్ష్మి గారు వారి नमोस्तुते दीपज्योतिर्परा ब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपं नमोस्तुते संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय एकदन्तं द्वितीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्दकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टकं नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशैतु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसम्यक् पठे नरः न संविघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता ध्यानः। ॐ पादाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुरे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दन पार्दो वर्षसुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देव
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం భీష్మద్రోణకట జయద్రటజల గాంధారనీలోత్పల శల్యగ్రాహవతి కృపేణ వహతి కర్ణేన వేలాకులా అశ్వత్థామ వికర్ణ ఘోరమపరయ దుర్యోధనావర్తిని సోతీనా ఖలు పాండవై ప్రణనది కైవర్తకః కేశవః పారాశల్యవసరోజమమరం గీతార్థగంధోర్కటం నానాఖ్యానకకేసరం హరికథా సంబోధనాబోధితం లోకై సజ్జన షడ్భజైరహరః పేపీయమానన్ముదా గోయాద్వారద పంకజం కలమల ప్రజ్ఞాసురమేశయో మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం యం బ్రహ్మా వరుణేంద్ర రుద్రమరుతః స్తుత్వంతి దివ్యైస్తవై వేదై సాంగపదక్రమోపనిషదై గాయంతి యం సామగ ధ్యానావశ్యిత చతుసురాసురానాః దేవాయ తస్మై నమః. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అధ్యాయః భక్తియోగః. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తా స్వాం పర్యుపాసతే శ్రీభగవానువాచ మయ్యా సుజలాం సుఫలాం మలయజరం వందే మాతరం శుభ్రజోష్ణ పులకితయామిని పుల్లకుశలశోభిని సుహాసిని సుమధురభాషిని సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం. కోటి కోటి కంఠ కలకల నినాద కరలే కోటి కోటి భుజేంద్రిత కర కరవాలే అబలా के तो बले बहुबलधरिणी नमामि तरुणी रिपुदलवरिणी मातरं मातरं. तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुमर विपति मा गणि मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम वंदे मातरम. माता की जय. హిందూ సమ్మేళన సమితి అధ్యక్షులు మనకి చివరిగా కూర్చున్నటువంటి వారు హిందూ సమ్మేళన సమితి అధ్యక్షులు నెదకంట్ల శ్రీనివాస్ గారు. వారు సమాజ సేవలో ఎల్లప్పుడూ ముందుంటారు. వారు వాసవి క్లబ్ జోన్ చైర్పర్సన్గా మరియు లయన్స్ క్లబ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా అలాగే ఉమా ఆప్టికల్స్ ప్రొప్రైటర్గా వారు ఉన్నారు. అలాగే గతంలో వాసవి క్లబ్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా ఉండి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు. వారి పక్కన ఉన్నటువంటి వారు ఇవాళ మన హిందూ సమ్మేళన సమితికి విచ్చేసినటువంటి స్వామీజీ బైలూరు యోగేష్ ప్రభుజీ. వారు 1989లో ఛత్రపతి శివసేన ప్రారంభం చేశారు. సరిగ్గా ఇవాళకి 44 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. జూన్ 7వ తారీఖునే వారు ప్రారంభించడం జరిగింది. అది ఇవాళకి సరిగ్గా 44 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నారు. అలాగే వారు 40 ఊర్లకు పైగా శ్రీనివాస కళ్యాణాలు చేయించారు. వారు భాగ్యనగరం నుండి ఢిల్లీ వరకు, తిరుపతి వరకు, అలాగే అరుణాచలం వరకు కూడా పాదయాత్రలు చేశారు. లక్ష్య సాధన ఫౌండేషన్ కేంద్రంగా 2014 నుండి 100 మందికి పైగా విద్యార్థులకు ఉచిత విద్యను అందించారు. అలాగే గ్రేట్ఫుల్ ఫౌండేషన్ కేంద్రంగా ప్రతి నెల వారికి పేషెంట్స్కి అన్నదానం చేస్తూ ఉంటారు. పసుపు రైతుల కోసం కూడా వారు 200 కిలోమీటర్లకి పైగా పాదయాత్ర చేశారు. అలాగే మనకి వాళ్ళ హిందూ సమ్మేళనానికి విచ్చేసిన మహిళా వక్త డాక్టర్ సునీత రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు. వారు MA PhD చేశారు. అలాగే విశ్వ హిందూ పరిషత్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలుగా
వారి బాధ్యత ఉన్నది. దివ్య జ్ఞానం పాఠశాల వ్యవస్థాపకురాలు, అలాగే ఆధ్యాత్మికవేత్త మరియు రచయిత్రి, అలాగే మోటివేషనల్ స్పీకర్. శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. వేదికను అలంకరించిన గౌరవనీయులైన విహెచ్పి తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి డాక్టర్ సునీత రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఛత్రపతి శివాజీ యువసేన స్థాపకులు శ్రీ యోగేష్ ప్రభుజీ స్వామి గారు, మరియు వేదిక ముందున్న హిందూ సోదరిమణులు అందరికీ హిందూ సమ్మేళన కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. హిందూ బంధువులు ఐక్యత మార్గం భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు పరిరక్షణ మరియు భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పరిరక్షణ మరియు హిందూ సమాజ ఐక్యత కోసం నిర్వహించబడుతున్న హిందూ సమ్మేళన సభకు విచ్చేసిన హిందువులకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. హిందూ సమ్మేళన సభకు ధర్మో రక్షిత అంటే ధర్మాన్ని రక్షించే వారిని ధర్మం రక్షిస్తుందని అర్థం. ధర్మం అనేది కేవలము పూజలు ఆచారాలు మాత్రమే కాదు, సత్యం మాట్లాడడము, పెద్దలని గౌరవించడము, సమాజానికి సేవ చేయడము, న్యాయంగా జీవించడము, అవసరంలో ఉన్న వారికి సహాయం చేయడం కూడా ధర్మమే. మనము ధర్మబద్ధంగా జీవిస్తే మన కుటుంబము, సమాజము మరియు దేశము అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఉదాహరణకు రాముడు, పాండవులు ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్న ధర్మాన్ని విడిచలేదు, చివరికి విజయాన్ని సాధించారు. అందుకే మన జీవితంలో కూడా ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ముందు సాగితే భగవంతుని ఆశీస్సులు, సమాజ గౌరవము, విజయాలు మన వెంట ఉంటాయి. ధర్మము మన బలము, ధర్మము మన రక్షణ, ధర్మము మన భవిష్యత్తు. హిందూ ఐక్యత అవసరము. భాషలు, ప్రాంతాలు, ఆచారాలు వేరువేరుగా ఉన్న మనమందరము కలిపేదే సనాతన ధర్మం. హిందూ సమాజం ఐక్యంగా ఉంటే మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మరింత బలపడతాయి. సంస్కృతి మరియు సాంప్రదాయాల పరిరక్షణ మన దేవాలయాలు, పండుగలు, వేదాలు, పురాణాలు మన అమూల్యమైన వారసత్వం. వీటిని భావితరాలకు అందించడమే మన ప్రతి ఒక్క హిందూ బాధ్యత. ఈనాటి యువత భారతదేశానికి నాయకత్వం వహించబోతున్నారు. ఆధునిక విద్యతో పాటు భగవద్గీత, రామాయణము, మహాభారతం వంటి గ్రంథాల ద్వారా విలువలను నేర్చుకోవాలి. సేవే పరమధర్మం. అన్నదానం, విద్యాదానం, వైద్య సేవ, పర్యావరణ రక్షణ వంటి కార్యక్రమంలో హిందూ ధర్మాన్ని ప్రతీకలు. సమాజ సేవ ద్వారా భగవంతుని సేవ చేసిన వారవుతాము. హిందూ సమాజం దేశ అభివృద్ధి, వసుదేవ కుటుంబమని గొప్ప భావన ప్రపంచానికి అందించిన హిందూ సంస్కృతి. మంచి పౌరులుగా నైతిక విలువలతో జీవిస్తూ దేశ అభివృద్ధికి తోడ్పడాలి. ధర్మో రక్షిత ధర్మాన్ని రక్షించిన వారిని ధర్మం రక్షిస్తుందని మన ధర్మము, మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయాలు పరిరక్షణ హిందువులందరూ కట్టుబడి ఉండాలి. ఐక్యతతో మనం ముందుకు సాగి సమాజ సేవలో భాగస్వాములై భావితరాలకు గొప్ప భారతీయ సంస్కృతిని అందజేద్దాం. జై శ్రీరామ్, జై హిందూ ధర్మం, భారత్ మాతాకి. వసుధ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ నుంచి చిన్నారులు వస్తున్నారు. చప్పట్లతో గట్టిగా ఆహ్వానిద్దాం వారని. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా నా గురించి ఒక చిరు పరిచయం. నా పేరు నవ్య.
నేను గత 15 సంవత్సరాలుగా మా గురువు గారైన శ్రీమతి పద్మ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర కూచిపూడి నృత్యాన్ని అభ్యసిస్తున్నాను. అలాగే వారి ప్రోత్సాహంతో, మా తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో నేడు వసుధ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ని ప్రారంభించాము. ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని నేను మరియు నా శిష్యులతో కలిసి ప్రదర్శించబోతున్నాం. మా వసుధ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఇక్కడే తిరుమల నగర్లో పోచమ్మ గుడి దగ్గర ఉంటుంది. నేటి కార్యక్రమాన్ని ఆ విఘ్నేశ్వరుని స్తుతిస్తూ వినాయక కౌతంతో ప్రారంభించబోతున్నాం. చేయు నర్తకీమణులు కుమారి గాయత్రి, కుమారి శృతిక, కుమారి అనన్య. Gajana
Thank you.
సమ్మేళనంలో ప్రతి ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన చిన్నారులకు గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. నెక్స్ట్ మహిళా వక్త ప్రసంగం కోరుతున్నాం. కార్యకర్తలందరినీ ఖాళీ ఉన్న చైర్లలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీరామ్. వేదిక పైన ఉన్నటువంటి స్వామీజీ పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ, అలాగే ఈనాటి ఉత్సవ సమితి అధ్యక్షులు, మిగతా కార్యవర్గ బృందం అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ముందున్నటువంటి హిందూ బంధువులందరికీ నమస్కారం. చిన్నారులకు దీవెనలు. నిజానికి మనం హిందూ ధర్మ సమ్మేళనాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ 35,000 సమ్మేళనాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. గత 3 నెలలుగా చేసుకుంటున్నటువంటి సమ్మేళనాల్లో మనకి చివరి గడువు అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్లో వచ్చిన దాదాపు నేను అనుకోవడం ఇది చివరిది, లేదా రేపు ఎల్లుండి అయ్యే వాటిల్లో ఇంకా 1, 2 అక్కడ ఉన్నాయి. ఇన్ని సమ్మేళనాలు జరుగుతున్నా దేశం మొత్తం మీద కొన్ని లక్షల్లో హిందూ సమ్మేళనాలు జరిగినా ఇంకా కొన్ని కోట్లలో ఈ సమ్మేళనంలో పాల్గొనని మన హిందూ బంధువులకి ఆ గాఢ నిద్ర ఏంటో అర్థం కాని వాళ్ళందరికీ హిందూ ధర్మం అంటే ఏంటో తెలియనటువంటి ఈ స్థితిలో మనం ఉన్నాం. కాబట్టి హిందూ ధర్మాన్ని ఒక్కసారి తెలియజేసుకోవడం కోసం చేసినటువంటిదే ఈ ప్రయత్నం. ఇక ఈరోజు మీరందరూ కాస్త నేను మాట్లాడే మాటలు కొంచెం అర్థం కాకపోవచ్చు, కాస్త నాకు పొరపాటునో గ్రహపాటునో మొన్న జరిగినటువంటి సమ్మేళనంలో మైకు కాస్త ఇబ్బంది పెట్టి గొంతు మొత్తం పోయింది. అయినా సరే నేను మీకు వినబడినంత నేను మాట్లాడలేనప్పుడు ఆపేస్తాను. ఇక నా అదృష్టం ఏంటంటే నేను స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొనేటువంటి వయస్సు లేదు, తరువాతి కాలంలో వచ్చినటువంటి కరసేవలో పాల్గొనే భాగ్యము నాకు రాలేదు. కానీ ఈ 2 దశాబ్దాల కాలంలో నేను విశ్వ హిందూ పరిషత్ రాష్ట్ర బాధ్యతల్లో ఉండడం మూలంగా అయోధ్య మందిర నిర్మాణ సమయంలో కానీ, అక్షత వితరణలో కానీ, అలాగే ఇప్పుడు హిందూ సమ్మేళనాల్లో దాదాపుగా ఇది ఈరోజు నాకు 36వ సమ్మేళనంగా రాష్ట్రమంతా కూడా నాకు వీలైనంత ఈ పుణ్యకార్యంలో పాల్గొనే అవకాశం ఆ రామచంద్రుడు నాకు కల్పించినందుకు స్వామికి ఒక్కసారి ప్రణమిల్లుతూ, ఇక హిందూ సమ్మేళనాలు మనందరం ఈ హిందూ దేశంలో పుట్టిన మనం ఎందుకు సమ్మేళనాలు చేసుకోవాలి, ఎందుకు మళ్ళీ మనం గుర్తు చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయం వస్తే మనకి ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రారంభమై సరిగ్గా 100 సంవత్సరాలైంది. ఈ 100 సంవత్సరాల ఉత్సవంలో ఏం చెయ్యాలని నిర్ణయించుకున్నారు, ఎలా చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటే ఆనాడు డాక్టర్జీ తాను స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్నప్పటికీ, అలాగే ఆనాడు స్వతంత్రం కోసం తరువాతి కాలంలో కాంగ్రెస్ వారిలో తాను ఒకటిగా ఉంటూ ఏదో చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చెయ్యలేము అనేటువంటి పరిస్థితి అర్థమైనప్పుడు, హిందువుల మీద ఇంతమంది ఇన్ని 100 సంవత్సరాలు పరాయి ఆధిపత్యం ఎందుకు వచ్చింది అన్నప్పుడు మనం బలహీనులం కాదు, కానీ ఐక్యత లేదు అనే విషయాన్ని బాగా గుర్తించిన డాక్టర్జీ దీనికోసం మనం ఏం చేయాలి అంటే సంఘటితంగా ఉండాలి. ఇలా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేయాలి అని ఆలోచించినటువంటి వారు ఆనాటి కాలంలో వారు శాఖని ప్రారంభించారు, ఆర్ఎస్ఎస్ని ప్రారంభించారు. ఎలా ప్రారంభించారు? ఎవరో పెద్దవాళ్ళు ఇంతమంది రాలేదు ఎవరు కూడా. ఆయన చెప్పిన మాటలకి నలుగురు హేళన చేశారు, నవ్వారు. నలుగురు ఒకవైపు అయితే మీరొక్కరేం చేస్తారన్నారు, చెయ్యలేని కార్యం అన్నారు. అయినా తన సంకల్ప బలంతో కేవలం 6 పిల్లల్ని తీసుకుని శాఖ ప్రారంభం చేస్తే ఆ శాఖలు ఈరోజు
సంఖ్య చూస్తే మీరు కొన్ని వేల మంది శాఖల్లో పాల్గొన్నవారు ఈరోజు భారతదేశం ఒక్కటే కాదు, దేశం ఒక్కటే కాదు, ప్రపంచమంతటా కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖలు వ్యాప్తి చెందిన విషయం ఇంకా తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఆ రోజు వారు సంకల్పించిన ఆ సంకల్ప బలంతో ఇప్పటి వరకు మనం అనుకుంటాం, మనం బాగానే ఉన్నాం కదా, స్వతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలు దాటినాక హాయిగా హిందువులో ఉన్నాం అని చాలామంది చాలా రకాలు అనుకుంటారు. కానీ ఈ రోజు వరకు మనం ఈ మాత్రమైన హిందువులుగా బతుకుతున్నాము అంటే వెనకాతల ఎప్పటికప్పుడు మనకి కావాల్సినవన్నీ ఏ రకమైన ఏర్పాట్లైనా చేస్తున్నటువంటిది ఆర్ఎస్ఎస్ అన్నది ఇంకా చాలామందికి తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక మరి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసి ఈరోజు మనం ఈ మాత్రం ఉండడానికి, అంటే కనీసం స్వతంత్రం రాగానే పాకిస్తాన్ అని పక్కవాడంటే హిందూ దేశం హిందుస్థాన్ అనడానికి కూడా మనసు రానటువంటి ఆ ప్రభుత్వపు నీడల్లో ఇప్పటి వరకు వస్తున్న మనకి మరి ఇక ముందు కాలం ఎలా ఉంటుంది, ఈ 100 సంవత్సరాల ఉత్సవాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి అంటే స్వాతంత్రం వచ్చినాడు ఒక్కసారి కనుక లెక్కలు తీస్తే హిందువుల జనాభా 88% ఉంది. మరి ఇప్పుడు చూస్తే మన హిందువులు మటమాయమైపోయారు, పక్క జాతి బాగా ప్రబలిపోతుంది. ప్రబలితే కానీ సెక్యులర్ అంటూ అన్ని రకాలైనటువంటి అవకాశాలు వాళ్ళకి మాత్రమే. హిందువులందరూ ఉన్నాం, ఏం చేస్తున్నామో తెలియదు, మనకి తెలియదు. మన గుడికి వెళ్ళాలంటే నిబంధనలు, మన శోభయాత్ర అంటే నిబంధనలు. ఇలాంటి పరిస్థితులలో రేపటి తరంలో కూడా మన హిందువులుగా ఉంటారా ఏమో అనుమానమే. ఎందుకు అంటే 2 రకాలైనటువంటి విధర్మీయ తత్వాలు ఎప్పటికప్పుడు, ఒకరేమో పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోయి లవ్ జిహాదీ పేరుచుతో మన వాళ్ళని మతం మార్చేస్తూ, మన పిల్లల్ని వాడు పెళ్లి చేసుకొని మన అమ్మాయిని ఒకరిని తగ్గించి అక్కడ వాడు 10 మందిని కని మనకు 10 మంది శత్రువుల్ని తయారు చేస్తుంది ఒక ధర్మం. ఇంకొక ధర్మం ఎండాకాలంలో కూడా 60 ఏళ్ళు దాటిన అమ్మమ్మలు కూడా పాంప్లెట్లు పంచుతూ కూడళ్ళకి రమ్మని అన్ని చోట్ల పిలిచి నీకు ఏ రకమైన అనారోగ్యం ఉన్నా, ఏ రకమైన నీ భర్తకు ఏ రకమైనటువంటి దురలవాట్లున్నా పేరు చెప్పి మార్చేసి, అమ్మను మార్చి ఇల్లంతా మార్చి కుటుంబాలు మారుస్తున్న ధర్మం ఇంకొక వైపు ఉంది. ఈ 2 ధర్మాల మధ్య రేపటి కాలానికి మనం ఉంటామా, ఈ దేశంలో మనం ఉంటామా అన్నది పెద్ద అనుమానం. ఒకవైపు 2047 వచ్చేసరికి, అంటే స్వతంత్రం వచ్చి 100 సంవత్సరాలు వచ్చే నాటికి ఈ దేశంలో హిందువులు ఎవరు ఉండరని బాజాప్తా ఛాలెంజ్ చేసిన వాళ్ళు మరొక వైపు ఉన్నారు. ఎందుకు ఉండరు అంటే మీ అందరికీ పట్టింపు తక్కువ, మీరు ఎవడు ఎక్కడ మారిస్తే అక్కడ పోతాం, ఏముందిలేమ్మా ఎవడి దేవుడు వాడికే అంటాం, ఎవడు పిలిస్తే వాడి గుడికి వెళ్తాం, మనం మాత్రం మన ధర్మం గురించి మన పిల్లలకి చెప్పం, మనం మాట్లాడము అనేటువంటి చులకన భావం. అంతేకాదు మనకు ఆశ ఎక్కువ, ఆశ కాబట్టి మన సంపాదన మన బిడ్డలు రాజోపేతంగా ఉండాలి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, బాగా చదివించాలి. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తాం, 10 మంది పిల్లల్ని గనం, ఒక్కడనే గంటాం. వీళ్ళేమన్నా ఇక్కడ ఉంచుతామా, అమెరికాకో ఆస్ట్రేలియాకో పంపిస్తాం. ఇక ఇక్కడ ఎవడు ఉంటాడు, ఉన్న ముసలోళ్ళని తన్ని తగిలేసి వాడు తీసుకుంటాడట, అది వాడి సారాంశం. మరిప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో 100 సంవత్సరాల ఉత్సవం వచ్చింది కాబట్టి పెద్దలందరూ కూడా బాగా ఆలోచించి యోజన చేసి ఏం చెయ్యాలి అని మేధో మదనం చేసి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఏమో తెలిసి కానీ తెలియక కానీ మనం ఏమన్నా పొరపాట్లు చేసామేమో, ఆ పొరపాట్లని సర్దుకుందాం అని దానికి ఒక పేరు పెట్టారు, పరివర్తన. ఎక్కడ జరగాలి ఆ పరివర్తన, ఎక్కడ జరగాలి ఆ మార్పు అంటే 5 చోట్లు, అదే పంచ పరివర్తన. 5 చోట్ల జరిగేటువంటి ఆ మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో మనందరం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవడమే పంచ పరివర్తన. అది తెలుసుకుంటే, అంటే ఏదో మనకి పుణ్యఫలం ఉంటే ఇలాంటి వేదికల్లోకి వస్తే వింటే రేపటి నుండి మనం మారితే రేపటి కాలానికి మన పిల్లలకి మన ధర్మాన్ని చెప్పగలుగుతాం. ఇక ఆ 5 చోట్ల ఏంటంటే మొట్టమొదటిది సామాజిక సమరసత. సమాజంలో మనందరం సమానమైన
అంటే నేను సమానమే అంటాను. ఎందుకు అంటే అంతో కొంత శాస్త్రాన్నో పురాణాల్లో చదివాను కాబట్టి నేను అంటాను. అవును, అందరం సమానమేనండి. ఏ రోజు కూడా ఎక్కడ మన పురాణాల్లో కానీ ఇతిహాసాల్లో కానీ ఆ అసమానతలు అనేవి లేకుండే ఆనాటి కాలంలో అని చెప్తాను. లేదు అంటే విశ్వ హిందూ పరిషత్తులో ఉన్నాను కాబట్టి మేమందరం హిందువులం, మేమందరం బంధువులం, నాకు అందరూ కావాలని నేను అంటాను. కానీ బ్రిటిష్ వాడు ఎలాగైతే డివైడ్ అండ్ రూల్ చెప్పాడో అలాగే ఈనాటి ప్రభుత్వాలు ఓట్ల కోసం కుల గణన అని మొదలుపెట్టి కులాల వారీగా విభజిస్తూ మనల్ని ముక్కలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు అర్థం అవ్వట్లే. అందులో ఏదో ఒక లాభం ఉందిలే, మన కులం పేరు చెప్పి ఇది ఇస్తున్నాడులే అది ఇస్తున్నాడులే అంటున్నారు. నిజానికి మనకు సనాతన ధర్మంలో ఏనాడు కూడా కులాల యొక్క విభజన లేదు. చాతుర్వర్ణాలే ఉన్నాయి. 4 వర్ణాలలో మేధాశక్తికి సంబంధించిన వాళ్ళు వేదఘోష చేయమన్నారు. భుజశక్తి ఉన్నాళ్ళు క్షాత్రం చేయమన్నారు. వ్యాపారం అలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్థితిని అప్పచెప్పినటువంటి మన వ్యవస్థలో తెలియకుండా సరే ఎవరి పని వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు అది కులాల విషయం వచ్చినప్పుడు ఈ కులాలన్నీ కూడా మన గడప లోపల కులం, గడప దాటితే హిందువులం, గడప దాటితే హిందువులం, గడప దాటితే మనం హిందువులం, మనం బంధువులం. హిందువులందరం మనం బంధువులం. ఎందుకు చెప్పుకోవాలో తెలుసా? ఈ బంధువులం అని చెప్పుకోకపోతే మన పక్కన వాడికి ఏమవుతున్నా కూడా పట్టనట్టు ఉండేటువంటి దరిద్రపు జాడ్యం కేవలం మన హిందువులకే ఉంది. మీరు కావాలంటే చూడండి, బోలెడన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు దొరుకుతాయి. ఎవడైనా ఎక్కడో సున్నం వేస్తున్నవాడు విధర్మీయుడైతే పొరపాటునో గ్రహపాటునో పైనుండి కింద పడితే నిమిషాల్లో 100 మంది వస్తారు. అదే నీ వాడికి ఎవ్వడు రాడు. మనం పక్కనున్న వాళ్ళం కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అలాంటప్పుడు మనకి ఎక్కడ మన ధర్మం మీద ఉంది? మనం గనక హిందువులు బతకాలి అనుకుంటే ఇక్కడే కాదు, మొన్నటి వరకు వెస్ట్ బెంగాల్లో జరిగినటువంటి అరాచకాలకు మన రక్తం మరగాలి. లేదు అంటే బంగ్లాదేశ్లో ఆనాడు హిందువుల మీద జరిగిన దాడులకి మనం రోజంతా కూడా పిల్లలకి చెప్పాలి, అరే ఇలా ఉంటే ఇదిరా అని మన చిన్నారులకి చెప్పగలిగే స్థితి మనకు ఉండాలి. కానీ ఈరోజు అది లేదు. అలా లేదు కాబట్టి మన సమాజంలో మనందరం ఒక్కటే, మనం బంధువులం, పేరున ప్రతినిత్యం చెప్పాలి. ఇక మరి ఇది ఇలాగే ఉందా అంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మన పూర్వం ఎప్పుడు కూడా అలా లేదు. నిజానికి మరి రామయ్య గురువైనటువంటి వశిష్ఠుల వారి ఏ కులము అంటే దేవవైశ్య కదా, ఆ తల్లికి పుట్టినవాడు కదా. మరి మన అందరం దండం పెట్టట్లేదా? రాముడి కంటే ముందు వశిష్ఠుల వారికి దండం పెడతామా లేదా? పెడతాం కదా. అంతేకాదు మరి భారతాన్ని అందించినటువంటి వ్యాసుల వారు ఏ కులంలో ఉన్నాడు? మత్స్యగంధి కదా. మరి ఏ కులమో తెలుసు కదా మనకి. అంతెందుకు మరి రామాయణాన్ని రాసిన వాడు బోయవాడు అని చెప్పుకున్నాం కదా. మరి వాల్మీకి జయంతి చేసుకుంటాం కదా, వాల్మీకి నమస్కరించి రామాయణం చదువుతాం కదా. మన జాతి గొప్పతనానికి, ఈ జీవన చరిత్రకి, ఈ ధర్మ సారానికి అంతటికీ గొప్పదైన వాల్మీకి గొప్పతనం తెలిసినప్పుడు ఎక్కడుంది కులం? ఎక్కడ మనం కులం గురించి అక్కడ చెప్పలేదు అన్నాడు. కానీ తర్వాత వచ్చినటువంటి మార్పులే. మరి అవన్నీ రామాయణాల్లో పురాణాలు చెప్తున్నారమ్మా. నేటి కాలంలో అంటే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. సంత్ రవిదాస్ కాశీలో పుట్టినటువంటి మహానుభావుడు. ఎక్కడ పుట్టాడు? మాదిగ కులంలో పుట్టాడు. మరి మాదిగల కులంలో పుట్టినటువంటి వారికి రాజులందరూ వచ్చి పాదాభివందనం చేశారు కదా. ఎక్కడుంది కులం? కులం గురించి మనం ఆనాడు చెప్పలేదు, ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. దాన్ని ఒక అంశగా తీసుకొని పైకి తీసుకొచ్చి విభజించి పాలించడం కోసం చేసినటువంటి మోసం అని గ్రహించాలి. ఇక మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ సామాజిక సమరసతలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం, మనందరం కూడా వివాహ సమయంలో అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపెడతాం. అమ్మ అరుంధతి మాలవాది వీధుల్లో నుండి తీసుకొచ్చారు కదా వశిష్ఠుల వారు. అది తెలియకపోతే ఎట్లా? ఈరోజు ఎంత పెద్ద కులం అని చెప్పుకునే వాళ్ళైనా పెళ్ళవగానే ఆ తల్లి అరుంధతికి నమస్కరించకుండా కుటుంబ జీవనంలోకి వెళ్తారా? మీరే చెప్పండి. ఎవరైనా నక్షత్రం చూపెట్టకుండా ఉంటారా హిందూ సమాజంలో? ఉండరు. పట్టపగలైనా చూపెడతాం. దాన్ని అవహేళన చేసేవాళ్ళు మనం ఈ పురాణం కథ కానీ అరుంధతి పాతివ్రత్యం కానీ తెలియనప్పుడు పిల్లవాళ్ళు ఎవరో అర్థం లేకుండా అరే చుక్కలు చూపెట్టిండ్రా, రేపటి నుండి మీకు చుక్కలేరా, ఇలాంటి అన్యాయపు మాటలు మాట్లాడుతుంటే లాగి లెంపకాయ కొట్టే అమ్మలు లేరు, నాన్నలు లేరు. దాని విశిష్టత తెలియదు. అందువల్ల మనం దాన్ని అవలీలగా పక్కకు పెడుతున్నాం. నిజానికి తల్లి
మరి ఆ కులం ఎక్కడ అక్కడ మనకు కనబడలేదు కదా. అలాగే రవిదాస్ వారు కూడా మనకు చేసినటువంటిది అలాంటి పరిస్థితి. నిజానికి ఈ సామాజిక సమరసత అంటే మన దేశంలో ఒకనాడు గ్రామాల్లో ఒక్కింట్లో పెళ్ళైనా చావైనా అన్ని కులాల వాళ్ళ యొక్క అవసరము ఉండేది, సహాయము ఉండేది. ఆ పరిస్థితి మర్చిపోయి అసలు కులాల వరకు ఎందుకండి, ఎవడింట్లో వాడికే సఖ్యత లేదు, అన్నదమ్ముల మధ్యలోనే అనురాగం లేనటువంటి స్థితికి మనం వెళ్తున్నాం. కాబట్టి సామాజిక సమరసతలో మనందరం ఒక్కటే. ఎవరైనా సరే హిందువు నా బంధువు అని చెప్పడమే కాదు, హిందూ ఎలా ఉండాలో కూడా చెప్తే మనం ఇంకా కొంతకాలం బాగుపడతాము అనే ఉద్దేశంగా సామాజిక సమరసతని ముందు పెట్టారు. ఇక రెండవ అంశం, మనం మార్చుకోవాల్సినటువంటి రెండవ అంశం ఏంటి అంటే ప్రకృతి పర్యావరణం. ఇది ఎట్లా మార్పు అంటే, రేపటి కాలానికి మన పిల్లలకు అనుకున్నటువంటి ఆహారం దొరుకుతుందా అంటే కష్టం. అన్ని చోట్ల కాలుష్యం అయితే చేసాము సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ పేరుతో. కాబట్టి ఈ కాలుష్యం కాకుండా ఉండాలి అంటే ప్లాస్టిక్ మానేయండి అంటే కోపం వస్తుంది. మనకున్నటువంటి మరో దరిద్రపు అలవాటు ఏంటంటే, ఈ రోజులలో పెళ్ళైనా పేరెంటమైనా రిటర్న్ గిఫ్ట్లు ఇవ్వకపోతే వ్యవస్థే కాదు. ఆ రిటర్న్ గిఫ్ట్లు ఇవ్వాలని ఉంటుంది, అందులో కాసింత ధర తక్కువ ఉండాలి. అందుకోసం 4 ప్లాస్టిక్ డొక్కులు వేసి ఇంటింటికి పంచి వాటి ఆ విరిగిపోయిన అన్ని భూమాత గర్భంలో తోసేస్తున్నాం. మరి తల్లి భారతిని, తల్లి భూమాతని పొద్దున్న లేవగానే నిద్ర లేవగానే నమస్కరించే మన సంస్కృతిలో ఆ తల్లి గర్భంలో ఇంత చెత్తాచెదారం వేస్తే రేపటి బిడ్డలకు ఎలాంటి ఆహారం అందుతుంది? అసలు పండుతుందా పంట? మరి బిడ్డలు ఏం తింటారు? ఇది ఆలోచించాలి. ఇదంతా ఇప్పుడే వచ్చింది, అంతకుముందు మన సనాతన ధర్మంలో లేదు. మనం ఏం చేసేవాళ్ళం, పక్కవాడు ఎవడైనా నమ్మినా బ్రిటిష్ వాడు వచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడు, వీళ్ళకి అసలు సంస్కృతి తెలియదు, చెట్టును పూజిస్తాడు, పుట్టకు మొక్కుతాడు, వీడు అనాగరికుడు అన్నాడు. ఒరే పిచ్చి విధవా, మేము అనాగరికులం కాదురా, మేము పుట్టను పూజిస్తాం, చెట్టును పూజిస్తున్నామంటే ఈ ప్రకృతే పరమాత్మ అని నమ్మానురా. అందుకే మేము గంగామాత అన్నాం, మేము గోమాత అన్నాం, మేము తులసి మాత అన్నాం. అన్నింటికి మించి నేను పుట్టి పెరిగినటువంటి ఈ భూమిని భారత మాత అన్నానురా అని చెప్పగలిగే స్థితి మనకు ఉండాలి. తల్లి భారతి ఒడిలో ఉన్న మనకి ఈ విషయాలు తెలియాలి. అందువల్ల మనకు ఈ సంగతి తెలియకపోవడం వల్ల మనం పుష్కరాలు చేసుకుంటాం. ఎందుకు? కనీసం 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారైనా ఒక్కొక్క నదిని ప్రక్షాళన చేయడం కోసం చేశాం. మనం ఇంట్లో తులసమ్మను పెట్టుకోవాలి అని ఆ చల్లనైనటువంటి ఆ ప్రాణవాయువును పొందడం కోసం చేశాం. వేప చెట్టు దేవతామూర్తి అంటూ వేప చెట్టు కనబడితే మొక్కుతాం. ఏ చెట్టు కనబడితే ఆ చెట్టులో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ రావి చెట్టు